ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਕੀ ਹੈ? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि सपोज असी पहला लाइन में पहला उहदे नाल कोरिलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल पहला समझ लेंदे हैं। की है सपोज ए एंड बी कंपनी है, ठीक है। असी उन्होंने रिजल्ट नूं कंपेयर करना है। अगर असी उन्होंने रिजल्ट नूं कंपेयर करना है तो वो एक सिंपल सैट जो आप यूनीफॉर्म सैट ऑफ रूल्स है उन्होंने फॉलो करना पेगा। मतलब ए कंपनी भी उही पैटर्न फॉलो करती हो तो बी कंपनी भी उही फॉलो करती हो तो कंपैरिजन जिहड़ा ईजी हो जाएगा। अदरवाइज सानूं कंपैरिजन करने च प्रॉब्लम आएगी, असीं वो कंपनी दे नाल कंपैरिजन नहीं कर सकांगे क्योंकि वो डिफरेंट रूल फॉलो कर रही है तो वो डिफरेंट रूल फॉलो कर रही है। सो जिदा आप कहने हैं कि एक CBSE सिलेबस के बच्चे का CBSE के सिलेबस वाले बच्चे ने कंपैरिजन करिए तो असी कर सकते हैं कि हाँ वो परफॉर्मेंस वाइज जोड़े है बैटर है। अगर असी एक बच्चे की CBSE वाले करी जाते हैं, एक पंजाब बोर्ड वाले करी जावांगे तो वो कंपैरिजन जोड़ा है वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अलग सैट ऑफ रूल्स है, उन्होंने सैट ऑफ रूल्स जोड़े है अलग अलग है। सो जो कि कंपनी है वो ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, वो रिजल्ट की ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जोड़े है यूनीफॉर्म सैट ऑफ रूल्स जोड़े है या प्रिंसीपल जोड़े है फ्रेम किए गए है। सो यूनीफॉर्म सैट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर यूनीफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रिंसीपल्स वही है जिन्हों के नाल एक अंडरस्टैंडिंग ईजी अंडरस्टैंड कर सकिए कि कंपनी दे की इंफॉर्मेशन सानू कंपनी की इंफॉर्मेशन सानू देना चाहती है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स जोड़े है अकाउंटिंग प्रिंसीपल्स दो तरह के है, अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स है और अकाउंटिंग कन्वेंशनस है, ठीक है। पहला असीं करांगे अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट्स की है बेसिक असम्पशनस जिन्होंने बोल देने हैं, जिहदे अकाउंटिंग जी ऑपरेट करती है, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट फॉलो करने के नाल जिहड़ी स्टेटमेंट है यूजर के लिए अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट जोड़े है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिदा कि असीं पहला अकाउंटिंग कॉन्सैप्ट लईए बिजनस एंटिटी कॉन्सैप्ट। बिजनस एंटिटी कॉन्सैप्ट की कहता है कि बिजनस ते उहदा ओनर जोड़े आ दो डिफरेंट परसनस है। किद्दां डिफरेंट परसन है? क्योंकि जो बिजनस है उन्होंने असीं एक आर्टिफिशियल परसन मनते हैं और वो ही बुक्स सारियां मेनटेन करते हैं, ठीक है। सपोज राम है, ठीक है, राम एक परसन है, राम ने बिजनस शुरू किया है, मान लो वो बुक शॉप है, ठीक है, कोई बुक्स शॉप है, ठीक है। अगर राम इस बिजनस दे विच कोई पैसा दिंदा है, कोई पैसा दे रहा है तो वो पैसा बिजनस के लिए की है? कैपिटल। अगर कोई थर्ड परसन है, सपोज आप कहने श्याम है, श्याम ने अगर कोई बिजनस के पैसा दिता, ठीक है, वो लोन है। सो बिजनस के लिए की है? वो लोन है। अगर वो राम बिजनस में पैसा दे रहा है, ठीक है, मनी पैसा दे रहा है तो वो की है? वो बिजनस के लिए की है? कैपिटल। सो बैलेंस शीट वाली साइड पर आप जिदा शो करते हैं कि ये बिजनस दियाँ लाइबिलिटीज़ है, एक बिजनस नूं कभी भी पे करनियाँ पै सकदियाँ, ठीक है। सो असीं तां कहते हैं कि एक बिजनस अलग है और जिहड़ा परसन है ओनर जिहड़ा है वो अलग अलग है। सो ओनर ऑफ द बिजनस एंड बिजनस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ आर द टू डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है। कंसैप्ट है साडे कोल मनी मेजरमेंट कंसैप्ट। मनी मेजरमेंट कंसैप्ट की कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो आप बिजनस विच करते हैं वो हर ट्रांजैक्शन की कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए है। लाइक जिदा आप करते हैं कि कोई रिसीट्स ऑफ पेमेंट है, पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसिस है, परचेज करते हैं या सेल करते हैं एसेट्स की, ये सारियां दी सारी वैल्यूज जिहड़ियां है मनी फॉर्म च होंदियां। सो दैट्स वाई असीं इन्हां नूं बिजनस ट्रांजैक्शनस दे विच बिजनस ट्रांजैक्शन के लिए कंसीडर करते हैं और इन्हों रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। सो इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, रिसीट्स ऑफ पेमेंट, रिसीट्स ऑफ इनकम, पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड परचेज एंड सेल ऑफ एसेट एक्सेट्रा आर मोनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड देयरफॉर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ये सारियां जिहड़ियां मोनेटरी फॉर्म च होंदियां तां इन्हां दी रिकॉर्डिंग जिहड़ी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हो जाती है। पर सपोज असी गल करिए जां असी गल करिए स्किल दी जां टैलेंट दी जां मशीनरी ब्रेकडाउन, ये सारियां ट्रांजैक्शनस की रिकॉर्डिंग असी बुक्स ऑफ अकाउंट विच नहीं करते क्योंकि इन्हां दी कोई मनी वैल्यू नहीं है। ये इंपॉर्टेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है पर इन्हां तो इन्हां दी रिकॉर्डिंग जिहड़ी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट विच नहीं की जाती, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਆਪਰੇਟ ਫॉर ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ। ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਕੋਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਐਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇਡ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਇਟ ਐਂਡ ਨੋਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲੱਖ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,20,000 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, 1,20,000 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਜਿਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤਾਂ ਜਾਣਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 April to 31 March। ਇਹ 12 ਮੰਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਸਿਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਕੰਸੈਪਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਬਲ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर एवरी ਡੈਬਿਟ देयर इज़ ए ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਐਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ। ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕੋਸਟ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਸੈਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਰੂਰਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਅਕਰੂਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਕਰੂਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਐਂਡ ਨੋਟ ਵੈਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਨ। ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ 60,000 ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਦੀਆਂ, 2018 ਦੀਆਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 40,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਗਰ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 2018 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, 2019 ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 14,000 ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਦੀਆਂ ਪੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ 10 ਬੁੱਕਸ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 1000। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 5 ਬੁੱਕਸ 150 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੈਲ ਹੋਈਆਂ, 750 ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 500, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ 250 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਉਸ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। Accounting conventions ਕੀ ਹੈ? Accounting conventions are the guidelines that arise from the practical applications of accounting principles. They are not legally binding practice, rather they are generally accepted accounting practices based on the customs and are designed to help accountant to overcome practical problems faced by them during the preparations of financial accounting. ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਸ ਔਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੀਫੋ ਫੀਫੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਫੋ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਫੋ ਮੈਥਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਫੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੀਫੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਸਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕੂਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ।
फुल डिस्कलोजर का मतलब की है कि रिपोर्ट जी है और डिस्कलोज करना फुली एंड फेयरली, मतलब फुली एंड फेयरली जो भी ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड की गई पूरी तरह फेयरली फुली जड़ियाँ वो होनी चाहिए। जी एडवोकेट की गल करिए जिन्नी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो ट्रांजैक्शन नाल रिलेटेड पूरी की पूरी डिस्कलोज करो। जे तुसी फुल की गल करिए या कंप्लीट एंड रेलीवेंट इंफॉर्मेशन जिन्नी इंफॉर्मेशन जी है जरूरी है मतलब कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो दो। नैक्सट तुहाडे कोल फेयर मतलब जे तुसी किसी यूज़र है, यूज़र मतलब जिदा हुण एक्सटर्नल यूज़रस है उन्होंने इंफॉर्मेशन अगर तुसी अपनी कंपनी के बारे दे रहे हो तो उन्होंने मतलब फेयर इंफॉर्मेशन दो कि सारिਆਂ ਨੂੰ सेम ही जाए, ये नहीं है कि एक को ज़्यादा है दूसरे को घट। तो दूसरी गल ये है कि जे तुसी फुली डिस्कलोजर कर रहे हो तो वो ये नहीं है कि तुसी बिजनेस के सीक्रेट ही डिस्कलोज कर दो। बिजनेस के सीक्रेट्स में डिस्कलोज नहीं करना, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन उन्होंने बैनीफिट है जो इंफॉर्मेशन के नाल वो डिसीजन लै सकते हैं फ्यूचर के सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उन्होंने डिस्कलोज करनी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कलोज नहीं करनी। नैक्सट है साढ़े को मटेरियलिटी। ये की है कि जिदा हम इन सिग्निफिकेंट मतलब जी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है इंपोर्टेंट है सिर्फ उन्होंने ही डिस्कलोज करो, उन्होंने बारे ही दसो या उन्होंने ही डिस्कलोज करना है। जो इन सिग्निफिकेंट है उन्होंने डिस्कलोज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिदा हम असी ऑर्गेनाइजेशन के एसट की गल करिए, एसट तो पेन पेंसिल भी होंगे है पर उन्होंने इन्ने मैटर नहीं करते, वो इनसिग्निफिकेंट है मतलब इन्ने इंपोर्टेंट नहीं है। उन्होंने आप डेप्रीसीएशन काउंट कर उन्होंने डेप्रीसीएशन कैलकुलेट कर लगांगे तो बहुत टाइम जोड़ा वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब कि तुहाडी एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। ठीक है, सो इन्हां दे असी जोड़ा पैसा इन्हां दे टाइम वेस्ट करने नालों चंगा है कि असी उन्हां दे टाइम लगाइए, मतलब उन्हां दे टाइम जिन्ना जिहड़ियां सिग्निफिकेंट इवेंट्स है सिर्फ उन्हां ते ही टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, नैक्सट है साडे कोल प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सैप्ट की कहता है कि तुसी जिहड़ी भी फ्यूचर के तुहानूं लगता है कि फ्यूचर के सानूं इस तरह का कोई लॉस जिहड़ा हो सकता है तो वो रिगार्डिंग सानू प्रोविजन बना लैनी चाहिए। जिदा आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की गल करिए, जे बैड डेट्स की गल करिए। ठीक है, तो असी ये प्रोविजन असी प्रॉफिट की बना के नहीं चल सकते कि सानू फ्यूचर च इन्ने प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ असी प्रोविजन बनानी है प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसिस। फ्यूचर से जोड़े होने वाले लॉस है उन्होंने ही आप प्रोविजन बनानी है, असी प्रोविजन फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स की नहीं बनानी।